Good morning students. In today's commerce class we are going to continue with Financial Market 2, Chapter 7, Stock Exchange. In today's session we are going to see the benefits of stock exchange. So you know what is stock exchange is. Now we are going to see how the stock exchange is benefited, to whom all it is benefited we are going to see. You got me students? So you are clear that stock exchange is a market where shares, stock, debentures, derivatives and other financial securities are bought and sold, isn't it not student? Okay, now stock exchange is benefited to the community first. From community point of view or to the society, how the stock exchanges are beneficial we are going to discuss. Next we are going to discuss stock exchange benefit to the company. Okay, so to each and every company, if it is registered in stock exchange, how the stock exchange turned to be a benefit to them, we are going to discuss those points. And next we are going to see how the stock exchange is beneficial to the investors. Okay, investors is very important, isn't it not? So without investors there is no stock exchange. So how it is benefited to the investors also we are going to see in this session. First let us see how stock exchanges benefited to the community. First let me gather the points for you. Economic development, fundraising platform, tools to divert resources, capital formation, fundraiser for government. From these points of view we are going to clearly discuss how it is benefited. From economic development, you guys, stock exchange is beneficial to the community for the development of the economy. How it is benefited means the savings of the community. Okay, நம்ம கம்யூனிட்டி அதாவது சொசைட்டியில் வந்து மக்கள் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்காங்களே அவங்க பணத்தை எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு கான்ஃபிடெண்ட்டாக ஒரு ப்ரொடக்டிவ் பர்பஸில் அவங்களால இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. So on the other hand, it accelerates the economic development also. Okay students, that is accelerates mean what? It increases for the economic development. Next you see community க்கு வந்து stock exchange வந்து fundraising platform இருக்கு. Fundraising platform அப்படின்னும் போது it provides the infrastructure where purchase of buying of selling of shares take place, isn't it not? அப்போது the companiesனால அவங்களோட கேபிட்டலை வந்து இந்த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் மூலிமா ரேஸ் பண்ணிக்க முடியுது. ஓகே, how they are able to raise by issuing shares, by fresh issue of shares from time to time. எப்பப்போ அவங்களுக்கு கேபிட்டல் தேவைப்படுதோ அப்போல்லாம் வந்து ஷேர்ஸ் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஷேர்ஸ் த கம்பெனி வந்து இஷ்யூ பண்ணுது. people are coming forward to invest their money. அப்போ அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, ஷேர்ஸை வாங்குவாங்க. ஷேர்ஸ் வாங்குறனால மக்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட்டு, டிவிடெண்ட் கிடைக்குது. ஸோ அந்த ஒரு நோக்கத்தோடு அவங்க வந்து ஷேர்ஸை வாங்குறாங்க. ஸோ இந்த ஷேர்ஸை வாங்கும்போது கம்பெனிக்கு வந்து அது என்ன ஆகுது, ஆட்டோமேட்டிக்காக கேபிட்டல் ரைஸுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் வந்து டூல்ஸ் டு டைவர்ட் ரிசோர்ஸஸ் அப்படின்னும் போது ஸ்கேர்ஸ் ரிசோர்ஸஸ் ஆர் டைவர்டட் ஃபார் பெட்டர் யூட்டிலைசேஷன். அதாவது இது வரைக்கும் இந்த பப்ளிக் வந்து அவங்களோட சேவிங்ஸோட பணத்தை வந்து லாக்கர்ஸில் போட்டி வச்சுருக்கலாம், பேங்க்கில் வச்சுருக்கலாம் இல்லையா. ஸோ இப்போ வந்து அந்த சேவிங்ஸை வந்து அவங்களால ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு வழியில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுற மூலிமா யூஸ் பண்ண முடியுது. ஓகே, ஸோ அவங்களோட ஸ்கேர்ஸ் ரிசோர்ஸஸ், அதாவது ஸ்கேர்ஸ் அப்படின்னா என்ன, தேவைப்பட்ட ரிசோர்ஸஸ். ஓகே, நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஒரு பணத்தை ரொம்ப செலவு பண்ணாமல் நமக்குன்னு சொல்லி இந்த ரிசோர்ஸ் ரொம்ப முக்கியம், இதை எதுலையாவது யூஸ்ஃபுல்லாக பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அமௌண்ட்டை வந்து நம்ம வந்து செக்யூர் பண்ணி வச்சுருப்போம். அந்த மாதிரி செக்யூர் பண்ண அமௌண்ட்டை வந்து நம்ம வந்து ஒரு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறச்ச அதில் லாஸ் இல்லாமல் ஆயிடணும் இல்லையா. ஸோ அப்படியும் போது இந்த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது நம்மளோட ஸ்கேர்ஸ் ரிசோர்ஸஸ் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணப்படுது. ஓகே, வை பிகாஸ் அப்படின்னா நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுற இடத்துல நமக்கு வந்து லாஸ் இருக்க போகிறதில்ல, நமக்கு கெயின் தான் இருக்க போகுது. ஓகே, ஸோ அதனால் நம்ம ஸ்கேர்ஸ் ரிசோர்ஸஸை நல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியுது. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் என்கரேஜஸ் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன். ஸோ ஆஸ் ஐ ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ, அந்த கம்யூனிட்டி பொறுத்தளவு அவங்களோட சேவிங்ஸை வந்து ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுற மூலிமா ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் கேபிட்டல் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஆன் தி அதர் ஹேண்ட் இட் பேஸ் வே ஃபார் இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட். இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் ஆனோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் ஆகுது. ஸோ கேபிட்டல் இஸ் இன்க்ரீஸ்டு in the economy. You got me students? So it gives pay for capital formation.
Next you see, it enables government to raise funds for new project through sale of securities. ஸோ அப்படின்னும் போது என்ன அப்படின்னா இதில் வந்து இப்போ நம்ம ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் வந்து இண்டிவிஜுவல்ஸாக இருக்கலாம், கம்பெனியாக இருக்கலாம், பேங்க்ஸ் அண்ட் அதர் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இருக்கலாம், எனி ஆர்கனைசேஷன்ஸாக இருக்கலாம், அலாங் வித் தம் கவர்மெண்ட்டும் இருப்பாங்க இல்லையா. ஸோ இப்போ கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து பணத்தை ரேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா கூட கவர்மெண்ட் வில் ரிலீஸ் அ கவர்மெண்ட் ஷேர்ஸ், கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸை வந்து ரிலீஸ் பண்ணும். ஓகே, த்ரூ தட் கவர்மெண்ட் இஸ் ஏபிள் டு ரேஸ் ஃபண்ட்ஸ் அண்ட் யூஸ் இட் ஃபார் எனி நியூ ப்ராஜெக்ட். ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து கம்யூனிட்டிக்கு வந்து ரொம்ப பெனிஃபிட்டாக இருக்குது. வெதர் இட் இஸ் டு அன் இண்டிவிஜுவல் ஆர் வெதர் இட் இஸ் டு அன் கம்யூனிட்டி company or whether it is to the government. You got me, students? Okay, next we are going to say how the stock exchange is benefited to the company specifically. அப்படின்னும் போது let us gather the points first. ஒரு கம்பெனி பொறுத்தளவு it enhances goodwill or reputation for a company. Next, it provides wide market for the company. Next, it is enable the company to raise huge funds. Okay, next is that increases bargaining strength. From this point of view we are going to discuss the points clearly. So enhance goodwill or reputation அப்படின்னா எப்படி? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு கம்பெனி வந்து ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் அவங்களோட ஷேர்ஸை கொண்டு போய் கொடுத்து அந்த ஷேர்ஸை ரேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அவங்க செய்ய வேண்டிய வேலை என்ன அப்படின்னா தே ஹாவ் டு கெட் லிஸ்டட் இன் த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச். அதாவது அவங்க பேரை வந்து ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். ஸோ அவங்க பேரை ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்க ஒஃபிஷியல் லிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சஸில் வந்துடுவாங்க. ஒன்ஸ் தே கம் இன் த ஒஃபிஷியல் லிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் அந்த கம்பெனி வந்து ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து கண்ட்ரோல் எடுத்துக்கிறோம் அந்த கம்பெனியை. ஸோ தே ஹாவ் டு அபைட் வித் த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஆஃப் த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச். ஸோ அப்படின்னும் போது அங்கே கம்பெனிக்கு வந்து எந்த தப்பும் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. கம்பெனி cannot make any fraudulent practice to its investors. That is very important, children. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அந்த கம்பெனியை வந்து தைரியமாக வந்து மக்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம், அந்த கம்பெனியில் பணத்தை போடலாம். தே கேன் இன்வெஸ்ட் இன் த கம்பெனி. ஸோ இப்போ அந்த கம்பெனி வந்து ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுனால அந்த கம்பெனிக்கு வந்து ஒரு பேர் கிடைக்குது. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் குட்வில். அதுக்கு ஒரு ரெப்யூட்டேஷன் வந்து அதனால் வந்து கேதர் பண்ண முடியுது. ஸோ ஆன் தி அதர் ஹேண்ட் இப்போ கம்பெனிக்கு வந்து பணம் தேவைப்படுது அப்படின்னும் போது அதோட கிரெடிட் ரேட்டிங்ஸை வந்து கம்பெனி வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியுது. தட் மீன்ஸ் பீப்புள் வில் கம் ஃபார்வர்ட் டு கிவ் லோன் டு த கம்பெனி. ஏன்னா இட் இஸ் ரெஜிஸ்டர்ட் இன் த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச். அப்போது ஒரு கம்பெனினால் எந்த ஃப்ராடுலண்ட் ப்ராக்டிஸும் பண்ண முடியாது. ஸோ இன் தட் கண்டிஷன் பீப்புள் வில் கம் ஃபார்வர்ட் டு கிவ் ஈவன் லோன் டு த கம்பெனிஸ். ஓகே, அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா there's a wide and ready market for securities. அப்படின்னும் போது எந்த கம்பெனியோட ஷேர்ஸை வந்து ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறாங்களோ அந்த ஷேர்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து வைட் மார்க்கெட் இருக்குது. நாட் ஓன்லி நேஷ்னல் லெவல் பட் ஆல்சோ இன்டர்நேஷ்னல் லெவல் ஆல்சோ ஷேர்ஸை வந்து விற்க முடியும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோன்னா கம்பெனிஸ் வந்து கேன் ரைஸ் ஹியூஜ் ஃபைனான்ஸ் ஈஸிலி by issue of shares and debentures. So ஒரு கம்பெனியோட ஷேர்ஸும் டிபென்ச்சர்ஸும் ஒன்ஸ் இட் ஃபைன்ஸ் மார்க்கெட் இன் த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் இட் வில் பி known to the public very easily through medias and even to from international point of view it will be known. ஸோ அப்படின்னும் போது அந்த கம்பெனியோட நேம் இட் கெட்ஸ் நேம் அண்ட் ஃபேம். ஸோ அப்படின்னும் போது எகெயின் அண்ட் எகெயின் கம்பெனிக்கு வந்து கேபிட்டல் ரேஸ் பண்ணுறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்குது. அது ஷேர்ஸ் டிபென்ச்சர்ஸ் என்ன வந்து ரிலீஸ் பண்ணாலும் இமீடியட்டாக வந்து மக்கள் வந்து அதை வந்து வாங்கிக்குவாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் is that so in that case it is able to raise huge funds. Okay, அதே நேரத்தில் வந்து பார்த்தோம்னா இன்க்ரீஸ் பார்கெனிங் ஸ்ட்ரென்த். அப்படின்னா இப்போ ஒரு கம்பெனியோட ஷேர்ஸை வந்து ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் ரெஜிஸ்டர் பண்ண உடனே அதுக்கு வந்து ஹை பார்கெனிங் பவர் கிடைக்கும். எப்படி பார்கெனிங் பவர் அப்படின்போது பீப்புள் வில் பார்கெயின் த ஷேர்ஸ். அந்த ஷேர்ஸோட விலையை வந்து எப்படியாவது வாங்கிடணும், அந்த ஷேரை அந்த கம்பெனியோட ஷேரை எப்படியாவது வாங்கிடணும்னு சொல்லிட்டு தே ஸ்டார்ட் பார்கெய்னிங் த ரேட்ஸ் ஃபார் த ஷேர்ஸ். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது தெர் இஸ் டிமாண்ட் ஃபார் த ஷேர்ஸ் ஆஃப் த கம்பெனி. ஸோ யூட்டிலைசிங் திஸ் த கம்பெனி இஸ் ஏபிள் டு மேக் ஃபர்தர் எக்ஸ்பேன்ஷன். த கம்பெனி இஸ் ஏபிள் டு மர்ஜ் ஆர் டு அமால்கமேஷன். அப்படின்னும் போது அதாவது இன்னொரு கம்பெனி என்ன பண்ணும் அப்படின்னா சப்போஸ் அந்த கம்பெனியோட ஷேர்ஸை கொஞ்சம் ஒரு ஸ்டெப் பேக்கில் இருக்க வைக்க முடியல அப்படின்ற பட்சத்தில் இந்த கம்பெனி என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த நல்லா டெவலப் பண்ணி போகிற கம்பெனி ஓட என்ன பண்ணுவாங்க, மர்ஜ் பண்ணுறதுக்கு அக்ரிமெண்ட் போடுவாங்க. அண்ட் இல்லைன்னா அமால்கமேட் பண்ணிப்பாங்க. அமால்கமேட் பண்ண மூலிமா இவங்களோட ஷேர்ஸும் வந்து அந்த கம்பெனியோட நேம் அண்ட் ஃபேமை வச்சு இவங்களால விற்க முடியும். ஓகே, ஸோ அதே நேரத்தில் அது அதர் கம்பெனி ஹூ இஸ் அமால்கமேட்டிங் வித் இட் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த அமால்கமேஷன் ஆன கம்பெனிக்கிட்டேருந்து தே கெயின் சம் profit in one way or the other. So all these procedures is possible. Okay students, for a company whose shares are highly encouraged in the market. You got me students? Okay, next
பெனிஃபிட்ஸ் டு இன்வெஸ்டர்ஸ். இப்போ இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து எப்படியெல்லாம் பெனிஃபிட் நம்ம பாயிண்ட்ஸ் கேதர் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா லிக்விடிட்டி கொடுக்குது இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு. நெக்ஸ்ட்டு ஆடிங் கொலேட்ரல் வேல்யூ ஃபார் செக்யூரிட்டிஸ், அவங்களோட செக்யூரிட்டிஸ்க்கு கொலேட்ரல் வேல்யூ கிடைக்குது. தென் இன்வெஸ்டர்ஸ் ஆர் வெரி மச் ப்ரொடெக்டட். Then assessing the real value of securities, mechanism to trade securities. So from these points of view we are going to briefly discuss. First liquidity எப்படி கிடைக்குது அப்படின்னா, இந்த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் வரக்கூடிய ஷேர்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா லிக்விடிட்டி இருக்குதுன்னு சொல்லுவோம். ஏன் அப்படின்னா people will come forward to buy the shares of the company which is listed in the stock exchange. So in that case எல்லா ஷேர்ஸுமே வந்து வாங்கப்படுது, எல்லா ஷேர்ஸும் வந்து விற்கப்படுது. ஸோ அதனால் வந்து லிக்விடிட்டி இருக்குது. அப்போது ஒரு இன்வெஸ்டர் வந்து த்ரூ ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் அவன் வந்து கம்பெனியில் உள்ள ஷேர்ஸை இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தான் அப்படின்னா அவனுக்கு வந்து கிரேட்டர் லிக்விடிட்டி கிடைக்குது. யூ காட் மீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு liquidity for his investment. Next you see adding collateral value of securities. That means இப்போ ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் உள்ள கம்பெனியோட ஷேர்ஸை நம்ம வாங்கினோம் அப்படின்னா that shares will produce for us collateral value. ஓகே, அப்படின்னும் போது அந்த செக்யூரிட்டியை வச்சு நம்மளால் வந்து ஏதாவது பேங்க்கில் பிளெட்ஜ் பண்ண முடியும், லோன்ஸ் வந்து நம்ம ரேஸ் பண்ணிக்கலாம். Okay, so it becomes a collateral security. Why? Because அப்படின்னா he has bought the security of a company who is listed in the stock exchange. Okay, so that is the only point which gives a collateral value for the securities. Next is that assessing real investors protection. Okay, so what is this investors protection? The stock exchange safeguards investors, ensures fair dealings. Okay, as I already told you, investors of stock exchange are highly protected. Why? Because means stock exchange is run as per the rules and regulations of the SEBI. So people who are investing in stock exchange companies, they need not worry about them. So on the other hand, whatever transactions happen in stock exchange is going to be very fair. So dealings are going to be with justice. So investors need not worry about his investment. Next you see assessing real worth of securities. So an investors is able to assess the real worth of the security. அவன் வாங்குகிற செக்யூரிட்டியோட ரியல் வேல்யூ வந்து அவனால் வந்து அசஸ் பண்ண முடியுது. எப்படி அப்படின்னா த்ரூ மார்க்கெட் கொட்டேஷன்ஸ். அந்த ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் வந்து அங்கே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் அப்படியே ரோல் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ அது மூலியமாக அவங்களால வந்து ஒரு கம்பெனியோட ஷேர்ஸோட ரேட்டை வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியுது. அது மாத்திரம் இல்லாமல் நியூஸ் பேப்பர்ஸில் பப்ளிஷ் ஆகும், வெப்சைட்ஸில் வந்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால ஒரு இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு ஷேரோட ரியல் வேல்யூவை வந்து ரொம்ப குயிக்காக அசஸ் பண்ண முடியும். யூ காட் மீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து மெக்கானிசம் டு ட்ரேட் செக்யூரிட்டிஸ் அப்படின்னும் போது ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் பார்த்தோம்னா ஒரு வே ஆஃப் மெக்கானிசம் மூலியமாக அது வந்து ட்ரேடிங் நடத்துது. ஓகே, ஸோ இட் ஃபாலோஸ் அ டைப் ஆஃப் மெக்கானிசம். Okay, so by which purchase and sale of listed securities take place quickly. So in the mechanism மூலியமா அங்கே வந்து trading of securities are completed quickly. அதாவது வந்து எந்த ஷேர்னாலும் ஈஸியாக வாங்கிடுவாங்க. அதே நேரத்தில் சேல்ஸ் பண்ணணுன்னா ஈஸியாக சேல்ஸ் பண்ணலாம். இது எதனால அப்படின்னு சொன்னால் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து ஒரு விதமான ட்ரேடிங் மெக்கானிசமை வந்து ஃபாலோ பண்ணுது. அப்படி ஃபாலோ பண்ணுறதுனால எல்லா கம்பெனிஸோட ஷேர்ஸ், அது வெதர் இட் இஸ் பிக் கம்பெனி ஆர் அ ஃபேமஸ் கம்பெனி ஆர் அ நியூ அண்ட் எமர்ஜிங் கம்பெனி ஆர் அ கம்பெனி விச் இஸ் just gone through well but it is not able to and has come to a standstill now and is not able to proceed further. இந்த மாதிரி any type of company இருந்தாலும் accordingly the stock exchange will follow a trade mechanism through which the companies are benefited and their shares will be traded in the securities. So the company need not worry about their shares to be traded in the stock exchange. So that is why we tell it as a mechanism is followed. You got me students? So these are some of the benefits to the investors. Okay, now along with this children we are going to also study the limitations of stock exchange. இப்போ ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் வந்து இந்த மாதிரி நிறையா பெனிஃபிட்ஸ் இருந்தாலும் அதுக்குரிய லிமிட்டேஷன்ஸ் அப்படின்றது வந்து இருக்க தான் செய்யுது. ஸோ லெட் அஸ் see what are the limitations. ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் பார்த்தோம்னா
ட்ரேடிங் நடக்கும், பட் அதே நேரத்தில் யூனிஃபார்மிட்டி இருக்காது அப்படின்றாங்க. ஸோ எவ்ரி ஆர்கனைசேஷன் ஹேஸ் இஸ் குட் அண்ட் பேட். ஸோ அதே மாதிரி ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சுக்கும் வந்து குட்டும் இருக்குது, பேடும் இருக்குது. ஸோ சம் ஆஃப் த பேட்டை நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து கண்ட்ரோல் இல்லாமல் பண்ணிகிட்ருப்பாங்க. அந்த ஒரு வே ஆஃப் ட்ரேடிங் வந்து ஒரு கண்ட்ரோல் இல்லாமல் போயிட்டுருக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கமெண்ட் இருக்குது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ரிசல்ட் பார்த்தோம்னா, இப்போ ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் வந்து பார்த்தோம்னா யார் வேணாலும் மெம்பர் ஆகலாம். ஓகே, படித்தவங்க, படிக்காதவங்க, ஓகே, லிட்ரேட்ஸ், தட்ஸ் வாட் ஐ மீன் டு சே, லிட்ரேட்ஸ், இல்லிட்ரேட்ஸ், இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க, நோ ஏஜ் பார். Politicians can become the member, or any other person also can become the member. So அப்படி இருக்கும்போது there is no restriction to become the members. அப்படிங்கும்போது any type of person அங்கே வரதுனால there is possibility of some type of situations which may not be suitable to others. Okay students, ஏன்னா politicians எல்லாம் enter பண்ணும்போது automatically there is problem of creating some politics also, making you by using of their influences and it not. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம் ஃபெயிலியர் டு கண்ட்ரோல் அன்ஹெல்தி ஸ்பெகுலேஷன்ஸ். ஸோ ஸ்பெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டோம். அட் டைம்ஸ் இந்த ஸ்பெகுலேஷன் வந்து ஃபெயிலியராகவும் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது, பிகாஸ் அன்ஹெல்தி ஸ்பெகுலேஷன்ஸ் ஆர் பீயிங் ஃபாலோட் இன் த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் தே சே. ஸோ அது ஒரு லிமிட்டேஷன். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா லிஸ்டிங் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ் இஸ் மோர் தேன் ஒன் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச். அப்படின்னும் போது இப்போ கம்பெனி வந்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் வந்து கம்பெனி ஷேர்ஸை லிஸ்ட் பண்ணியிருந்தால் பரவாயில்ல. ஆனால் பார்த்தோம்னா நம்ம ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சுன்னு பார்த்தோம்னா ஒரு மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டிஸ்க்கு ஒரு ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்கலாம். பட் இப்போ பார்த்தோம்னா நிறைய ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் இருக்குது, பிரான்ச்சஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சஸ்லேயும் போய் கம்பெனிஸ் வந்து லிஸ்ட் பண்ணுற மூலிமா ஷேர்ஸோட ரேட் வந்து ஒரு யூனிஃபார்மிட்டி இல்லாமல் போகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா நோ ப்ராப்பர் ரெகுலேஷன் இன் லிஸ்டிங் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ். ஸோ தட் இஸ் வாட். அதே நேரத்தில் இந்த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் வந்து கம்பெனிஸை லிஸ்ட் பண்ணுறச்ச ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸோடு இல்லாமல் லிஸ்டிங் நடக்குது. ஸோ திஸ் மே கெட் அஃபெக்டட், other companies may get affected. From that point of view, it is going to be a limitation in the stock exchange. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா இப்போ ஷேர்ஸுக்கு வந்து ஒரு மார்ஜின் மஸ்ட் பி ஃபிக்ஸ்ட். அந்த மார்ஜினுக்கு கீழே வந்து ஷேர்ஸை விற்கக்கூடாது. அப்போ தான் வந்து கம்பெனிக்கு வந்து பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் அப்படின்றோம். நீங்கள் பார்த்தோன்னா அட் டைம்ஸ் அ மார்ஜின் இஸ் ஆல்சோ நாட் ஃபிக்ஸ்ட் இன் த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச். ஓகே, ஸோ அப்படின்னும் போது மார்ஜின் ஃபிக்ஸ் பண்ணல நம்ம வந்து அந்த ஷேர் வந்து இட் மே பி சோல்டு ஃபார் அ லாஸ் ஆல்சோ. The company share may be sold for a loss also because no margin is fixed for the shares. Next students, so these are some of the limitations of the stock exchange. Okay, very important limitations. With this session is over. Thank you.